यूथ के आगू ने जिन्होंने मेहनत की वो भी कहते हैं कि टिकटा जी सानू दी जाए। यूथ ऐतकी क्यों टिकटा मंग रहा ज़्यादा कांग्रेस? वो अकाली दल की सरकार सी, साडे हल्के दे विच इन्ने नेकां 307 दे परचे होए सी, लोग डरदे सी शरजीत ढिल्लों तो। कांग्रेसी उदों कांग्रेसी कहाउण नूं तैयार नहीं सी। मेरा होटल सी मेन जीटी रोड के उत्ते, असीं अपना होटल बंद करके 1.5 महीना कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना के रखिया। दिन रात पार्टी वास्ते इन्ना धुंध काम कीता वा। अज मैं नहीं, अज साहनेवाल हल्के दे बच्चे की पुकार आ भी ऐकती जी टिकट साडे भरा नूं यूथ दे विच लक्की संधू नूं दित्ती जाए। पार्टी की की पुकार है? पार्टी की चाहती है कि तुहानूं दे रही है टिकट? मैनूं बिल्कुल 100% उम्मीद आ। लगातार उत्थों शरणजीत ढिल्लों जितते आ रहे हैं, तो तुहानूं नहीं लगता कि बहुत मजबूत उत्थों वो कैंडीडेट ने हुण भी अनाउंस होए हुए ने, तुसीं उन्हां नूं हरा पाओगे जे टिकट मिलती है? शरणजीत ढिल्लों दे मैं तुहानूं मान नहीं करदा। मैं तुहानूं ये गल परमात्मा तो डर के कहना, जे वाहिगुरू ने मेरे ते मेहर कीती तां शरणजीत ढिल्लों दा खड़का भी नहीं सामने वाल छूगा। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। शरणजीत ढिल्लों के नेड़े ਜਿਹੜੇ सज्जियां खब्बियां बाहां ने, मैं नहीं उन्होंने कहा भी मेरी मदद करो, वो आप म्हारे मेरे को आके मेरे नाल मीटिंगां करके गए आ। वो कहते भी पुत्त जे तैनूं टिकट मिल गई, भी जे तैनूं टिकट मिलती है तो असीं पार्टी बाजियां तो उपर उठ के तेरा साथ देवांगे। दीप सिंह मुंडियां बीबी बिट्टी जी का लाया होया एक बीज सी, जिहड़ा साहनेवाल दे विच उहनूं लैके आए सीगे। साडी एड्डी दुर्दशा हुई आ, मैं कहना कांग्रेसियों की जिहदा कोई हिसाब नहीं। अज मैं बिट्टी जी तो तुहाडे कैमरे राहीं पुछना चाहुंदा, मैनूं दस्सण भी अज उन्हां दा मासड़ कित्थे आ। 2 नंबर के धंधे करके पैसे कमा के कांग्रेस के राज बीबी बिट्टी के छत्तर छाया थले दोबारा जिहड़े ने आप दे विच चले गए। 50 लाख रुपया दे के आप दे विच राघव चड्डे नूं टिकट लए आ। 10 दिन पहला ज्वाइनिंग हुई है। जिहड़े आप दे उम्मीदवार सी, जिहड़े थले मेहनत करन वाले सी, वो बेचारिਆਂ ਨੂੰ अज किसी ने पुछया तक नहीं हैगा। पंजाब विधान सभा दीयां चोणां हुण सिर ते ने। 14 फरवरी नूं चोण कमीशन ने अनाउंस कर दिते ने पंजाब दे विच इलैक्शन, अते 10 मार्च नूं उन्हां दी गिणती है। पर उस तों पहिलां उम्मीदवारां दीयां सूचियां जिहड़ियां ने वो पार्टियां जिहड़ियां उन्हां ने जारी करनियां शुरू कर दित्तियां ने। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे अपने कैंडीडेट जिहड़े ने अनाउंस कर दिते ने, अकाली दल ने भी कर दिते ने। हालांकि कांग्रेस ने हले अपने पत्ते नहीं खोले, पर कांग्रेस दे विचों बहुत अजिहे वर्कर सामने आ रहे हैं जिहड़े अपनी टिकट दी जिहड़ी है दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तो ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਥ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 2006 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ मैं बड़ा धड़क होकर उन्होंने उस टाइम भी यूथ कांग्रेस में काम किया, बड़ी अगे होकर लड़ाई लड़ी। उदों साड़ियाँ 45 गड्डियां जिहड़ियां ने भन्नियां गईयां पुलिस नाल झड़प दे विच। असीं विधान सभा का घिराव करना सी। जदों मैं घरे आया, मैं घरदिआं नाल गल कीती, क्योंकि जो सारे यार दोस्त सी हुण जिहड़े नाल जांदे सी तां आपसली उन्हां दीआं गड्डियां भी ठीक करवा के देणियां पैणीਆਂ सी। वो तकरीबन 13-13.5 लाख रुपये का बिल बन गया। उदों हरेक सारे सज्जण मित्र कहंदे भी असीं तां एजेंसी तो ही काम कराउणा। मैं घरदिआं नूं कहा, मैं कहा भी मैनूं 12-13 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि मैं तो एक आम परिवार के 5-4 किले वाले जिमीदार का पुत्त आ। घर दे मेरे गल पै गए भी 13 लाख रुपये तैनूं असीं कित्थों दे दईए। मैं उस टाइम जिहड़ी मेरी गड्डी सी मैं अपनी गड्डी वेची। 5 लाख रुपया मैनूं हुण रहे नहीं, सरदार हरदीप सिंह कादी उन्होंने दिता। 13 लाख रुपये मैं उदों ला के अपने पल्ले सारे मुंडे दीआं गड्डियां ठीक करवा के दित्तियां। इसी तरह ही रवनीत बिट्टू जी दे नाल असीं नगर निगम नूं जदों जिंदा लाउण गए उदों मेरी बांह टुट गई। मैं 3 महीने बैड ते रहा। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਨੇਕਾਂ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇਗੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡੇਲੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਫੂਡ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਬਣਦੀ ਸੀ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 200 ਕਿੱਟਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਗਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਕਦੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੇ 15 ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ 20 ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। 3 ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੁੰਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਆ? ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਕਟ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਲਾਵਾਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਊਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਚ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਪਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਐਕਟੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਪਾਲਾਂ, ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ। ਐਕਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 100% ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਜਮਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 27,000 ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੱਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਧਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸੜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬੀਬੀ ਬਿੱਟੀ ਦੇ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਲਏ ਆ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤਾਂ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ 2012 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, 17 'ਚ ਦਾ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, 2 ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ 100% ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਨੇਬਿਲਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।